बंधु बर्तमान आम आसी पहुँचीचु से बालीअंता ब्लॉक अंतर्गत काकरुद्रपुर ग्राम पंचायतर साधु गोसाई पीठरे से पीठरे आम साधु गोसाई समाधि पीठ विषय आम कान्हू बाबा मारिका विशारद जगन्नाथ कथा संस्कृतिर प्रचारक सबुरी प्रिय कान्हू बाबा सांगरे आलोचना करवा मु बाबा को स्वागत करुच्ची। नमस्कार बाबा। आपण आम आज पहुँचीचु जो क्षेत्र से साधु गोसाई पीठ जो आपण मैंने देखुं ये साधु गोसाई यहाँ हूँ आपण मानकर साधु गोसाई समाधि स्थान। ये साधु गोसाई कहीं आसिले ये कौन पर समाधि नेले आपण मैंने जानी गोटे मेला हुए सेटा हूँ आमर माघ सप्तमी मेला जहाँ को माघ मेला कह जाए एवं से ही समय खंडगिरी रे प्रथमे मेला उद्यापन करा जाए एवं तार प्रारंभ खंडगिरी उद्यापन मध्य खंडगिरी से खंडगिरी जिते हिमालय अनेक साधु सत मैंने आस एवं से ही समय से जाती प्राची परिक्रमा करने यही अनति दूर 2 किलोमीटर हम प्राची बही जाऊँगी कुशभद्रा नदी एवं प्राची ए कुशभद्रा प्राची अववाहिकार से प्राची परिक्रमा करती साधु सत मैंने शोभनेश्वर महादेव पाखे माघ सप्तमी भितर एक मेला से एक साधु सम्मिलन कराए एवं समस्त साधु मैंने जो चंद्रभागार बुड़ पकाती एवं चंद्रभागा परिक्रमा करती सूर्य को परिक्रमा करती प्राची नदी गोटे अच्छी वन विहारी स्थान आ गोटे अच्छी बना पंडा गादी। हाँ से बना पंडा गादी जड़े भक्त थे बना बनमाली पंडा अपभ्रंश हो किए बना पंडा भी कहते सी थे कहार शिष्य ना आमर कृपा सिंधु बाबा शिष्य बना पंडा जी थे सी थे आमर तांकर तो नमूना कहीं मिलूनी से समाधि गले मुझे कथा कह तो साधु से बना पंडा जी से होउछन्ति आमर चकुलिया पंडा। चकुलिया पंडा जे कौ पंडा चकुलिया पंडा दी भाग विभक्त गोटे होउछन्ति जानू घंटिया गोटे होउछन्ति पत्र कुड़िया बुझिपाल दले अछन्ति गोड़े जानू से माने घंटी बांधिबे माने बुलिबे माने से माने परशुराम वंशधर ब्राह्मण वंशधर से माने पैता छिड़े देइछन्ति से बहुत कथा माली बहुत कथा कहीं से परशुराम वंशधर हेले से कथा तो कहले बहुत कथा हम जो जानू घंटिया से जानू घंटी संप्रदाय होउछन्ति बना पंडा ए जो कहते बना पंडा गादी से जो बना पंडा आंठुआर रे से जानू घंटी बांधिकी जो आसते प्रथमे घंटी छिड़ी यही जगार आज्ञा आज्ञा एटा साधु गोसाई ये जो साधु गोसाई अच्छा हजार हजार बाबाजी आसती हिमालय जो साधु सत मैंने आसती खंडगिरी आसती हिमालय खंडगिरी मेला सारिकी पुणी यही बटे यही कुशभद्रा नदी देकी से पुणी खंडगिरी पलांती ये जो अनेक हजार हजार साधु आसते ता भर 10,951 जन साधु आसते कौटी आमर प्राची की परिक्रमा करने कुशभद्रा प्राची सी बुड़ पकाती आज कुशभद्रा कहीं बुड़ पकाऊ ना से ऐतिह्य विलुप्त हो गले किंतु गोटे थर प्राची बुड़ पका जाए सेटा हूँ अक्षय तृतीया। हाँ आउ गोटे थर प्राची बुड़ पका जाए सी हूँ माघ सप्तमी बास गोटे दिन आमर कुशभद्रा बुड़ पका जाए सेटा हूँ हरिहर क्षेत्र जो दिन आमर दोल जाती जमुना स्नान गोटे जमुना उत्सव अच्छी कुशभद्रा नदी कूल रहे सेपटे आखंडेश्वर महादेव आसती सेटा जात एपटे पतितवन जो स्नान करा जाती सी चली जाती बासस्थान को आखंडेश्वर से दिन प्रतापपुर सी कहीं आखंडेश्वर रही सीटी कौन रही तार बहुत कथा अच्छी यही समय साधु सत मैंने आसिक जो बुड़ पकाती इटी 3 जन साधु रहीगले जो आसिले समस्त इच्छा है खंडगिरी पलैले ये ये ध्यान मग्न होगी साधु गोसाई रहीगले यही जो क्षेत्र सी आउ गई ना पर्यटन जाना समाधि ये पूजा पाँच जो मैंने जहाँ मानसिक कर कौन जिनस हजिगला गोटे गंजेई पुड़िया जाचिदेवे प्रभु मत मिल जाऊ गोटे अलंकार कार हजिगला सुना मुदी हजिगला जिते प्रकार जावतीय चोरी जिनस हजि जाचिदेवे सांगे सांगे आप पूर्ण है साधु एवं ये समाधि अच्छा एवं यही स्थान सी समाधि अच्छे सी कहला मुझे जीविनी सहित 2 जन मित्र थे जड़े हेले मधु गोसाई आ जड़े हेले जट गोसाई
ଏଇଠି ଅନତି ଦୂରରେ ଅଛି ବେଲବଣ ମଠ, ସେଠିକି ଯିବା। ସେଠି ଜଟ ଗୋସାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ମଧୁ ଗୋସାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ, ଏଠି 3 ଗୋସାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଆଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା। ଆଙ୍କ 400 ବର୍ଷ 500 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲେ କିଏ ପଞ୍ଚସଖା, ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶବନ୍ତ ବଳରାମ। ଇଏ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଗୋସାଇଁ, ଇଏ ପଞ୍ଚସଖା ସମୟର ନୁହଁ ନା, ପଞ୍ଚସଖା ପୂର୍ବରୁ ସାଧୁ ଗୋସାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଠି ସାଧୁମାନେ ଏଠି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ସାଧୁ ହିମାଳୟରୁ ମଧ୍ୟ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଆସନ୍ତି। ଏ ଯେ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଟୀକା ଶିଶୁଅନନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ନାଗାନ୍ତି ବେଦାନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଯେ ଦେବେ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳେ, ପ୍ରାଚୀ ତଟସ୍ଥାନ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ ଜାଣିବୁ ତୁ ହିଟି ବଳେ। ସେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସାଧୁ ଗୋସାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନାଗାନ୍ତି ଆସିବେ, ବେଦାନ୍ତି ଆସିବେ, ଯୋଗାନ୍ତି ଆସିବେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତି ଆସିବେ। ଆଗକୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବେ। କାହିଁକି ଆସିବେ ନା ସାଧୁମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗୋସାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଜଣେ ଗୋସାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଗୋସାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଗୋସାଇଁ ହେଲେ କିଏ? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ଯେତେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ଦଳ ଋଷି ଇଏ, ସେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଗୋସାଇଁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏବଂ ବଶିଷ୍ଠ। ବଶିଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି କୂଳଗୁରୁ। କାହାର? ନା ରାମଙ୍କର। ସମସ୍ତଙ୍କର ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର କୂଳଗୁରୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର କୂଳଗୁରୁ। ସେମିତି ଇଏ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଗୋସାଇଁ, ଅର୍ଥ ସାଧୁମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲିଡର। ବୁଝିହେଉଛି ତ? ଇଏ ସାଧୁ ଗୋସାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଡାକିବେ। ଏଠି 2012ରେ ଗୋଟେ ସାଧୁ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା। 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାଧୁ ଆସିଥିଲେ, ଏଠି ସାଧୁ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା। ଆଗକୁ ହବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ଇଏ ସାଧୁ ଗୋସାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଗାନ୍ତି ବେଦାନ୍ତି ଯୋଗାନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଆସିକି ଏଠି ମେଳ ହେବେ। ତେଣୁ ଇଏ ସାଧୁ ଗୋସାଇଁ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସାଧୁ ଗୋସାଇଁକି ଜାଣିପାରିବେ, କାରଣ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ। ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ହେଲେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ। ଯେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗୋଚର ଶିର ମଣ୍ଡିବ ତା ପୟର। ଇଏ ହେଲେ ତତ୍ତ୍ୱୋପଦାସୀ ଲୋକ, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁକରି ୟାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଚିହ୍ନିବା ସବୁ ଖାଣ୍ଟି ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିବେ, ବଛାବଛି ଲୋକ ହିଁ ଚିହ୍ନିବେ, ଅଲଗା ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସାଧୁ ଗୋସାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସାଧୁ ଗୋସାଇଁ ପୀଠ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବୃକ୍ଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଇଏ ଛୋଟିଆ ବୃକ୍ଷ, ନାଣ୍ଡି ବୃକ୍ଷ ଅଛି। ସେଇ 500 ବର୍ଷର ପୂର୍ବରୁ 700-600 ବର୍ଷର ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଗଛ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏ ଗୋଟେ ଶାଖା ବାହାରିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଛଟି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଶୋଇ ଆସିଛି, ଏ ଗଛ 500-600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏ ଗଛ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧୁ ବଟ, ଆକୁ କହନ୍ତି ସାଧୁବର ବଟ। ଏ ସାଧୁବର ବଟ ନାଁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ନା କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ, ସେ ଦେଇଥିଲେ ଆ ନା ସାଧୁବର ବଟ। କେବେ ଦେଇଥିଲେ? 1781 ମସିହାରେ। ୟା ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ସାଧୁବର ବଟ। ଇଏ ତ ବହୁ ଯୁଗରୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବାବାଜୀ ମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସିକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଟିକେ ରହିପାରନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ଦିନରୁ 2 ଦିନ କୌଣସି ସାଧୁ ଏଠି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ ହୋଇଥିବ ସେ ହିଁ ଏ ଜାଗାରେ ରହିବ, କାହିଁକିନା ସେ ହେଲେ ସମାଧିରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧୁ ସବୁବେଳେ ପଞ୍ଚଭୂତ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଜଳ ବାୟୁ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ 5ଟା ଭୂତ ହେଲା, ଏ ପଞ୍ଚଭୂତର କ୍ରିୟା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ରହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଭୂତରେ, ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କାହାକୁ ରଖେଇ ପାରିବନି। ଯେ ସେମିତିଆ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବ, ଯେମିତିଆ ସିଦ୍ଧ ଲୋକ ହୋଇଥିବ, ସେ ସାଧୁ ଗୋସାଇଁକି ଜାଣିବ। ଇଏ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଏଇଠି ସାଧୁମାନେ ଆସନ୍ତି, ସାଧୁମାନେ ମେଳ ହୁଅନ୍ତି। 3 ସାଧୁ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ମେଳ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଏଠି ରାତି ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ସମୟରେ ମାସେକେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କେବଳ ଖଞ୍ଜଣି ଶୁଣିପାରିବେ। ଆଗେ ସବୁଦିନ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ସବୁଦିନ ହେଉନି, କାରଣ ବାବା ସବୁ ବୁଲିବାକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଭୋଗ ହେବ, ଆଉ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବେନି। ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ବାଟରେ ସେ ଯେଝା ସେ ଗାଦି ତିଆରି କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖାଲି ମାଳିକା ଏତେ କିଏ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ। ମାଳିକା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଲୋକ ଆମେ, ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଆଣିଥିଲୁ ସତ୍ୟଭଞ୍ଜକୁ, ତାପରେ ଆକୁ ଆଣିଲୁ ବରୁଆକୁ ଆଣିଲୁ। ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିଲେ କି ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆସିଲେ, ଆମ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବେ। ଇଏ ପ୍ରଭୁର କୃପା, ଆମର ନୁହଁ। ଯେ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚସଖା ସମୟ ଆସିବ, ଏ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଛି। ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଯେତେ ପଞ୍ଚସଖା ପୀଠ ଅଛି ସବୁ ପୀଠ ଉଦ୍ଧାର ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମେଳି ହେବେ। ସାଧୁମାନଙ୍କର ମେଳ ହୋଇବ ଯହିଁ, ଠିକଣା ସ୍ଥାନଟି ବାବୁ କହିଲି ଯାଇ, ପ୍ରାଚୀ କୂଳର ସ୍ଥାନ କୁଶଭଦ୍ରା ନିଗମ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବାବୁ ରହିଅଛି ପ୍ରମାଣ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ବଳରାମ ଦାସ ତାଙ୍କର ଟୀକା କହିଲି ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ଯେ ପ୍ରାଚୀ ଆଉ କୁଶଭଦ୍ରାର ସଂଲଗ୍ନ ସ୍ଥାନରେ
ଅନେକ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମାଜ ସେବାକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏହି କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ, ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେବେ। ଆଉ ଏଠି ଆଉ ପ୍ରାଚୀ ଖାଲି ଏଠି ନୁହଁ, ଏ ଜାଗାରେ ହେବେ, ପ୍ରାଚୀ କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏଇଠୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖାହେବା, ଆଉ ଜୟ କିଛି ଜଗନ୍ନାଥ। କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା।